تو یہاں پر پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پھیلانا شروع کرتے ہیں، لوگوں تک پیغام پہنچانا شروع کرتے ہیں۔ پھر ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ماؤنٹ صفا تھا اس کے اوپر جاتے ہیں، ادھر چڑھ جاتے ہیں اور لوگوں کو بلانا شروع کرتے ہیں، یا صباحا یا صباحا۔ یا صباح کا مطلب یہ ہے کہ the calamity of morning، mishap of morning، کہ صبح کا آفت اعلان کی طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اعلان کرتے ہو، کوئی چیز اعلان کرتے ہو، کسی کو بلاتے ہو تو آپ کے دعا میں طلع ایسے مختلف آپ ورڈز یوز کرتے ہو، تو اسی طریقے سے لوگوں کو بلانے کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا جاتا تھا اس وقت، اس دور میں، یا صباح یا صباح۔ تو سب لوگ اکٹھا ہو گئے ادھر ماؤنٹ صفا میں ادھر، اور ان میں ابو لہب بھی تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، ان کے پاس ہارسز ہیں، گھوڑے ہیں، اور وہ جمع ہو رہے ہیں تم پر اٹیک کرنے کے لیے، تم پر حملہ کرنے کے لیے، کیا تم مجھ پر یقین کرو گے؟ تو انہوں نے سب نے کہا کہ یس، ہم بالکل آپ پر یقین کریں گے، کیونکہ آپ سے ہم نے ہمیشہ سچ سنا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس آفت سے، اس سزا سے، اس پنشمنٹ سے، اس ٹورمنٹ سے، جو عذاب جو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہونے والا ہے، اس کے لیے میں خبردار کرنے آیا ہوں تمہیں، اور میں تمہیں اس کے بارے میں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہاں پر ابو لہب اٹھتے ہیں، تم نے ہمیں اس لیے بلایا، تو یہاں پر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ پیرش یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم غرق ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم تباہ ہو، یہ ورڈز اس نے کہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ المسد چیپٹر 111 قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے، 11واں جو سورت ہے، اس کو نازل کرتے ہیں۔ اس کا جو پہلا آیت ہے وہ نازل کرتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب، that perished be the hands of ابو لہب، کہ اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ اے ابو لہب تم تباہ ہو، تم غرق ہو، تمہارے ہاتھ غرق ہوں، تم تباہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹتے اور وہ اسلام لوگوں تک پہنچانا شروع کرتے ہیں، لوگوں تک پیغام پہنچانا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان تک میسج پہنچائیں۔ اس کے بعد مشرک تھے، جو منافق تھے، جو قریش کے ٹرائبز تھے، قبیلے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ اسلام کو روکنا ہوگا، کیونکہ اسلام بڑھ رہا تھا اور اسلام کو لوگ جو ہے نا اپنا دین بنا رہے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعہ کو، اس کو فالو کر رہے تھے، اسلام کو قبول کر رہے تھے، تو ان کو خوف لگنے لگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ یہ پلان انہوں نے بنایا کہ کیوں نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے اس پر داغ لگایا جائے، اس کو بدنام کیا جائے، اس کے بارے میں جھوٹ بولا جائے، اس کے بارے میں جو ہے نا یہ پلان امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو انہوں نے بہت سارے پلانس امپلیمنٹ کیے، کہ انہوں نے بہت سارے جو ہے نا پلانس بنائے، اور انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی نجومی کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پاگل کہا، مختلف طریقوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کو انسلٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر افک انسیڈنٹ آتا ہے کہ یہ افک کا واقعہ بہت مشہور ہے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وائف حضرت عائشہ تھی، اس پر الزام لگایا جاتا ہے، عبداللہ بن ابے وہ اس پر الزام لگاتے ہیں، یہ منافق اس پر الزام لگاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس الزام سے حضرت عائشہ کو بچا لیتا ہے، اور سورۃ النور چیپٹر 224 نازل کرتا ہے، اور وہاں پر سارا کہانی بتا دیتا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جو حج کے لیے لوگ آتے تھے، حاجی، ان کو روکتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آنے کے، ان کو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، اگر تم ان کے پاس، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ گے تو یہ تم پر بھی جادو کا اثر ہوگا، تمہیں بھی اپنا بنا لے گا، اور تم اس کو فالوور پیروی کرنا شروع کریں گے، تو اس کے قریب نہ جاؤ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام دیتے تھے اور قرآن مجید پڑھتے تھے، ریسائٹیشن کرتے تھے، تلاوت، تو وہ آواز کرتے تھے، وہ غور کرتے تھے، شور کرتے تھے، تاکہ لوگ اس کو نہ سنیں، اور تاکہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب ہوں۔ تو ایسے مختلف جو ہے نا انہوں نے پلانس بنانا شروع کیا، لیکن ان کے پلانس ناکامیاب تھے، وہ فیلئر کو فیس کر رہے تھے، ان کے جو پلانس تھے وہ ناکامیاب ہو رہے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر جو ہے نا تشدد کرنا شروع کرتے ہیں، ظلم کرنا شروع کرتے ہیں، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ اسلام کو قبول کرتے تھے، اگر وہ امیر ہوتے تھے تو اس کی انسلٹ، اس کی تنقید کرتے تھے باتوں سے، اسے کہتے تھے کہ تم نے کیسے اسلام کو قبول کر لیا، تم نے کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا، اس کی باتوں کو قبول کر لیا، وہ تو اس کے بارے میں بہت اس کو انسلٹ کرتے تھے کہ اس کی باتوں کو کیسے آپ نے سن لیا، تو اس بندے کا انسلٹ کرتے تھے، اس بندے کو تنقید کرتے تھے اپنے باتوں سے۔ اگر کوئی بندہ غریب ہوتا تھا، وہ اسلام قبول کرتا تھا، تو اس پر تشدد ظلم کیا جاتا تھا۔
ان میں سے کچھ واقعہ، بہت سارے واقعے ہیں ایسے، ان میں سے جو یہ ایک واقعہ یہ ہے کہ جب عثمان بن عفان نے اسلام قبول کیا تھا تو اس کا جو چچا تھا اس نے کیا کیا کہ اس کو جو کھجور کا پیڑ کا جو پتے ہیں اس کے ساتھ اس کو باندھتا ہے اور اس کو جو آگ ہے اس کے اوپر رکھتا ہے، اس کو جلاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو مسعب بن عمیر تھا، اس نے جب اسلام قبول کیا تھا تو اس کی جو ماں تھی اس نے کیا کیا کہ اس کو بھوک میں رکھا کچھ دنوں کے لیے، اس کو کھانا کچھ بھی نہیں دیا، پھر اس کے بعد اس کو گھر سے بے دخل کر دیا، اس کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اور تیسرا یہ کہ بلال حبشی جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اس نے جب اسلام کو قبول کر لیا تو اس کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، اس وقت بلال حبشی اس کے غلام تھے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو بلال بن حبشی کے جو گلا ہے اس کے گلے پر پٹا لگاتا ہے اور اس گلے پر پٹا ڈالتا ہے اور اس کو گھسیٹتا ہے، اور بچے بھی اس کو گھسیٹتے ہیں اور اس پر ہنستے ہیں اور اس پر جو ہے تشدد ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ایون بلال بن حبشی کو اتنا اس پر تشدد کیا جاتا تھا کہ اس کو جو ریت تھا، گرم ریت، جب گرمی آتی ہے تو ریت بہت گرم ہوتے ہیں تو اس پر اس کو لٹایا جاتا تھا اور اس پر بڑا پتھر امیہ بن خلف رکھتے تھے اور اس کا جو جسم ہے اس کو جلاتے تھے، اور اس کا جو وزن تھا وہ بہت تشدد کرتے تھے، بہت ظلم کرتے تھے۔ اور جو چوتھا واقعہ یہ تھا کہ جو عمر بن یاسر تھا، اس نے جب اپنے فیملی کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا تھا، اپنے امی کے ساتھ اپنے ابو کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا تھا، تو ابو جہل تھا، اس نے ان پر ظلم کرنا شروع کیا، ان پر تشدد کرنا شروع کیا کہ جو ابو جہل تھا اس نے عمر بن یاسر کا جو ماں تھا سمیہ، اس کو اس نے ظلم کر کے اس کو شہید کیا۔ وہ پہلی عورت تھی جو کہ اسلام کے لیے شہید ہوئی تھی، اور یہ پہلی عورت سمیہ ہے، وہ جو کہ عمر بن یاسر کی ماں ہے۔ ایسے آپ کو بہت سارے واقعے ملیں گے، ایسے آپ کو ہسٹری اسلام کا جو تاریخ ہے ان تشدد سے، ان ظلم سے مسلمانوں پر بڑا پڑا ہے۔ اور پھر جب یہ بھی کامیاب نہیں ہوتا، پھر بھی اسلام پھیل رہا تھا اور لوگ اسلام کو قبول کر رہے تھے، ان کو وہ ظلم کا پرواہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس مل جانا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یقین دلاتے تھے کہ جنت تمہارے لیے ہے، تمہیں بس صبر کرنا چاہیے، تمہیں پیشنٹ ہونا چاہیے، تمہیں صبر کرنا چاہیے، انشاءاللہ تمہاری جیت مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف رخ موڑتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد ظلم کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی سے سٹارٹ ہوتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کے قبیلے سے سٹارٹ ہوتا ہے، خود کے گھر والوں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور جو ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پڑوسی تھے انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنا شروع کیا۔ پہلے تو ابو لہب جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد ظلم کرنا شروع کیا کہ وہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرتا تھا تو اس کو پتھر لگاتے تھے اور وہ خون سے بھر جاتا تھا۔ اور جو ابو لہب کا بیوی تھی جمیل بنت حرب کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ کیا کرتی تھی کہ جس جگہ سے، جس گلی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو وہاں اس جگہ اور اس گلی کے نیچے وہ کانٹے رکھتا تھا۔ یہ جو کھجور کے کانٹے ہیں، اس کے کھجور کے درخت کے بڑے کانٹے ہیں، وہ جو ہے نا زمین کے نیچے رکھتا تھا، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو اس کو لگتا تھا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد ظلم کرنا شروع کیا۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، یہ جو منافق تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے اوپر جو جانور کا غلاظت ہے، جو جانور کا جو ووم ہے، وہ غلاظت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پاتے تھے جب تک وہ نیچے نہ گر جاتا تھا، جب تک اسے کوئی اور نہیں اتارتا تھا۔ تو ایسے ہی بہت سارے واقعات ہوئے، اور ایک واقعات یہ ہوا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا، تو اس نے کہا اپنے ساتھیوں کو کہ آج کون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جانور کا غلاظت ہے وہ کون ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر رکھے گا، اس پر پھینکے گا۔ تو جو عقبہ بن معیط تھا اس نے کہا کہ آج میں رکھوں گا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو انہوں نے جو جانور کا ووم تھا، میٹر تھا، جو جانور کا گاربیج تھا، گٹس تھا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے اوپر رکھتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پاتے جب تک فاطمہ بنت محمد جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، وہ آتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو غلاظت ہے جانور کا وہ ہے، اور وہ سجدے میں ہے، اٹھ نہیں پا رہے، تو اس کو اتارتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اٹھتے ہیں، نماز کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ان قریش
काफिरों को, इन कुरैश मुनाफिकों को तबाह कर दे। 3 दफ़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज कहते हैं, ये रवायत में आता है। ऐसे बहुत तरीके इस्तेमाल किए जाते थे और ऐसे बहुत जो है ना प्लान्स वो बनाते थे और फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशद्दुद करते थे, जुल्म करते थे। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से बयान करूं कि वो किस तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करते थे, उस पर तशद्दुद करते थे, जुल्म करते थे। और एक वाक़या ये होता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असफ़ा पर उस जबल पे थे, वहाँ पर अबू जहल आता है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है और वो उसे पत्थर लगाता है। जब उसे पत्थर लगाता है तो उससे खून निकलना शुरू होता है और उधर एक औरत भी थी जो कि बनी ज़हरा के कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, उसने सब कुछ देख लिया था। फिर वहाँ से हमज़ा था जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उसका गुज़र हुआ तो वो शिकार करने के लिए गया था, तो वापस आ रहा था तो उसने देखा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खून बह रहा है। तो उसने, जो औरत थी वहाँ पर, उसने सारा माजरा हमज़ा को बताया कि इसके साथ क्या हुआ और हाँ अबू जहल ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया। तो वो गुस्से में अबू जहल के पास जाते हैं और उसको अपना कमान लगाते हैं और उसने कहा कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा है, तुम्हें पता नहीं कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है, इस्लाम है, उसे कबूल कर लिया है, मैं उसका पैरवी करता हूँ, उसके दीन को मैंने अपना लिया है। तो यहाँ पर जो हमज़ा थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं और इस्लाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इस्लाम को बहुत मदद मिल जाता है, बहुत सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि जो हमज़ा था उसका बहुत मर्तबा था जो कुरैश थे उनके कबीलों के बीच में, क्योंकि वो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे, तो इसकी वजह से उसका बहुत मर्तबा था। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि उमर बिन अल-खत्ताब को इस्लाम में दाखिल करो या अबू जहल बिन हिशाम को, और अल्लाह ताला उमर बिन खत्ताब है उसे गाइड करता है, उसे रहनुमाई करता है और वो इस्लाम कबूल करता है। उसके इस्लाम कबूल करने के जो वाक़या है वो मुख्तलिफ तरीके से ये इंसिडेंट बताया जाता है। ये जो जिस तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं, तो ये बताया जाता है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में थे तो उमर बिन खत्ताब क्या करते हैं कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर से निकलते हैं कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह शहीद करूँगा। तो वो घर से निकलते हैं और जब वो मक्का की तरफ आते हैं तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं कि वो कुरान मजीद का तिलावत कर रहा है और वो सूरतुल अल-अहाक के कुछ वर्सेस तिलावत कर रहा था। ये चैप्टर 69 और वर्सेस 40 to 43 के कुछ वर्सेस, 3-4 वर्सेस वो रिसाइटेशन वो कर रहा था। तो ये सुनकर इस्लाम कबूल कर लेता है। कुछ लोग इस तरीके से बताते हैं, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ये व्यू है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ इस तरीके से उमर बिन अल-खत्ताब ईमान लाते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं कि एक दिन वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आज मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करूँगा। तो इसके लिए इस मकसद के लिए इसके लिए वो निकलते हैं अपने घर से, गुस्से में निकलते हैं और वो रास्ते में नुएम बिन अब्दुल्ला से मिलते हैं। ये नुएम बिन अब्दुल्ला बनी ज़हरा के ट्राइब कबीले से था। तो उसने उससे रीज़न पूछा, सबब पूछा गुस्सा होने का कि आप किधर जा रहे हो। तो उमर बिन अल-खत्ताब ने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह मारने के लिए जा रहा हूँ, कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि पहली बात ये तो कि तुम्हें बनी हाशिम नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें जो बनी ज़हरा हैं वो भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये कबीले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो इससे पहले आप अपना घर जो है ना उसे ठीक करें। उसने कहा कि आप क्या कह रहे हैं कि हाँ, उसने बताया उसे कि जो तुम्हारा साला है खबाब बिन अर्त, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम्हारी बहन जो फातिमा बिन्त अल-खत्ताब है उसने भी जो है ना इस्लाम कबूल कर लिया, तो पहले उनके पास जाओ। तो वो गुस्से में उमर बिन अल-खत्ताब उनके पास जाता है और जब वो घर के करीब आता है तो वो कुरान मजीद का आवाज़ सुनता है कि वो पढ़ रहे थे। फिर जब अंदर जाता है तो वो उसकी जो बहन थी फातिमा वो इसे छुपा लेती हैं, आयत को छुपा लेती हैं। तो उमर बिन अल-खत्ताब उससे पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे थे, वो भी मुझे बता, तुम आप क्या पढ़ रहे थे। तो खबाब बिन अर्थ ने उससे कहा कि हम कुछ भी पढ़ नहीं रहे थे, आपने गलत सुनाया, हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे। तो उमर बिन अल-खत्ताब था वो उस पर टूट पड़ते हैं और उस पर हमला करते हैं और उसे मारना शुरू करते हैं। फिर उसकी दफा के लिए, उसके बचाव के लिए जो फातिमा बिन्त अल-खत्ताब था वो आती हैं और फिर उस पर भी उमर बिन अल-खत्ताब टूट पड़ते हैं और उसे भी मारना शुरू करते हैं। फिर जब उनको बहुत ज़्यादा मारते हैं और वो खून से भर जाते हैं, फिर वो गुस्से में कहते हैं कि हाँ, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, तुम्हें जो करना है तुम करो। तो उसके बाद जो उमर बिन अल-खत्ताब था उसने अपनी बहन को देखा तो उसके दिल में रहम आ गया था, उसने पिटी फील करना शुरू किया। तो उसने कहा कि तुम क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी दिखाओ कि मैं भी देखूं तुम क्या पढ़ रहे थे और तुम्हें क्या पढ़ा था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो सूरत अत-तहा चैप्टर 20
کا वर्स 14 लेके आता है और उसे कहता है कि पहले तुम वुजू करो, बगैर वुजू के आप इसको टच नहीं कर सकते, आप वुजू करके आए फिर इसको टच करें। फिर उसके बाद वो वुजू करके आता है और उसको जो सूरत तहा का वर्स आयत नंबर 14 था उसको पढ़ने लगता है, और वो कुछ इस तरीके से था कि इन्ननी अन्ना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अन्ना फअबुदनी व अकीमिस सलाता लिज़िक्री, verily I am Allah, there is none worthy of worship except me, so worship me and maintain prayer for my remembrance। कि मैं ही एक अल्लाह हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ और कोई माबूद, कोई भी इबादत के लायक नहीं है मेरे सिवाय, मैं ही एक हूँ जो इबादत के लायक हूँ, और मेरी तुम इबादत करो और मुझे अपनी इबादत में, अपने जो नमाज में मुझे याद करो, जिक्र करो, मेरी इबादत करो। तो ये हुक्म देता है। फिर जब उमर बिन अल-खत्ताब इसे पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, तो उसके बाद उसे कहते हैं कि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाएं। तो वहाँ पर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना फिर इस्लाम को बहुत ताकत, बहुत सहारा मिल जाता है यहाँ पर, क्योंकि उमर बिन अल-खत्ताब उससे सब डरते थे। वो बहुत एक फियर्स स्ट्रॉन्ग मैन था, ताकतवर बंदा था और वो एग्रेसिव था। पहले तो इस्लाम को जो है ना खुफिया तौर पर फैलाया जाता था आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिर जब उमर बिन अल-खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया तो वो पब्लिकली लोगों के सामने इस्लाम को फैलाते थे, और फिर यहाँ से इस्लाम जो है ना स्पीड से फैलना शुरू हुआ। और जो कुरैश के ट्राइब्स थे, कली कबीले थे, अबू लहब, अबू जहल, वो अपना पूरा कोशिश करते थे कि इस्लाम को रोकें, लेकिन वो बढ़ रहा था। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो कुरैश क्या करते हैं कि जो कुरैश के ट्राइब्स थे, अबू जहल, अबू लहब वाले, जो ये बहुत बड़े बड़े काफिर थे, वो क्या करते हैं कि अबू तालिब को प्रेशराइज करना शुरू करते हैं, कि उसको कहना शुरू करते हैं कि ये जो तुम्हारा भांजा है, नेफ्यू है, ये जो तुम्हारा भांजा है, ये हमारे खुदाओं के बारे में गलत कहता है, हमारे खुदाओं के खिलाफ बात करता है, हमारे रवाज रीत रस्म के बारे में बात करता है, तो उसे रोको। तो अबू तालिब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं सब कुछ जो उन्होंने अबू तालिब से कहा। फिर दूसरी बार आते हैं अबू तालिब के पास और उससे कहते हैं कि अपने भांजे को जो है ना, अपने भांजे को उसे रोको कि वो हमारे खुदाओं के खिलाफ बात करता है। तो यहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कहते हैं कि अगर ये मेरे एक हाथ पर चांद रख दें और दूसरे हाथ पर सूरज रख दें, फिर भी मैं इस्लाम को फैलाने से नहीं रोकूंगा, इस्लाम का जो मिशन है उसको पूरा करने से नहीं रुकूंगा। तो यहाँ पर अबू तालिब जो है ना कन्विंस हो जाते हैं, यहाँ पर वो ये बात पर मुतमिन हो जाते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है ना इस्लाम नहीं छोड़ने वाला है। तो फिर भी अबू तालिब उसको डिफेंड करने से, उसकी बचाव करने से पीछे नहीं हटते हैं। फिर उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है ना अबुल वलीद आते हैं, वो दूसरे लोगों के साथ जो है ना डिस्कशन करके वो आते हैं अबुल वलीद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उससे कहते हैं कि तुम्हारा मामला क्या है, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो हम तुम्हें सोना देंगे, हम तुम्हें बड़े बड़े जो है ना मीन्स तुम्हें अमीर करेंगे, अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें बीमारी है दिमाग का तो हम तुम्हारी इलाज करवाएंगे, अगर तुम चीफ बनना चाहते हो हमारी सरदार तो हम तुम्हें सरदार बनाएंगे। मीन्स मुख्तलिफ उसको बातें सुनाते हैं ताकि उसको कन्विंस करें, ताकि उसको जो है ना उस रास्ते से उसको भटकाएं और उसको जो है लालच, मुख्तलिफ के लालच उसको देना शुरू किया उन्होंने। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसने सूरत पढ़ा था कुरान मजीद का, फिर उसके बाद उसको पता चला और वो लौट के गया। तो यहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना रुक नहीं रहे थे और इस्लाम भी आगे बढ़ रहा था। और जो उमर बिन अल-खत्ताब और जो हमजा थे उससे पहले, उसके ईमान लाने से पहले जो मुस्लिम थे वो हिजरत करते हैं। पहली दफ़ा 15 मुस्लिम्स थे, जो 15 मुस्लिम्स थे उनमें से 12 जो मर्द थे और शायद 3 औरतें थे। वो कहाँ जाते हैं? इथोपिया जाते हैं, इब्न सीना इब्राहिम किंग के पास, बादशाह के पास, उधर जाते हैं और उधर रहना शुरू करते हैं। और 2 दफ़ा वो माइग्रेट करते हैं, फिर वो वापस आते हैं कि उनको कोई बताता है, गलतफहमी, मिस इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो मुनाफिक हैं उनके बीच में जो है ना मामला तय हो गया है और उन्होंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है, तो वापस आ जाओ। फिर वो वापस आते हैं और फिर से वो इथोपिया जाते हैं। ये जो पहली बार इथोपिया हिजरत किया था मुसलमानों ने, वो इन द मिडल ऑफ 5th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, जो पैगम्बरी का 5वां साल था, उसमें ये हिजरत की जाती है, मुसलमान हिजरत करते हैं। इस्लाम था वो फैलने लगा। फिर क्या करते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स थे, जो कुरैश के ट्राइब्स, मुख्तलिफ कबीले थे, अबू जहल वाले, वो क्या करते हैं कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो बनु हाशिम और बनु अल मुत्तलिब था उसको बाइकआउट करते हैं। बाइकआउट का मतलब कि उनके साथ
कारोबार करना छोड़ देते हैं, उनके साथ लेन देना छोड़ देते हैं, उनके साथ जो शादी वगैरह ये सब कुछ छोड़ देते हैं और उनके साथ कोई बातचीत नहीं करते, मीन्स उनको बाइकआउट टोटली करते हैं। जब उनको बाइकआउट किया जाता है तो वो क्या करते हैं कि बनु हाशिम और बनु अल मुतलिब वो शिब ऑफ अबू तालिब वहां जाते हैं, ये एक वैली था, उधर जाते हैं और उधर रहना शुरू करते हैं और वो 3 साल तक उधर रहते हैं। उन्होंने ये 3 साल इतनी मुश्किल से गुजारे कि वो भूख से इवन जो पत्ते थे, जो दरख्तों के पत्ते थे वो खाते थे। वो सिर्फ उस वक्त वहां से निकलते थे जब जो है ना हज का टाइम होता था, तो उस वक्त उनको टाइम मिलता था, उनको जो है ना मौका मिलता था और वो यहाँ पर आते थे और चीज खरीद लेते थे। लेकिन वो भी अबू लहब जब उनको देखता था तो वो शॉपकीपर को, दुकानदारों को कहता था कि इनको सामान ना दो, मैं तुमसे ये सामान खरीद लूंगा। तो उन पर तशद्दुद किया जाता था, जुल्म किया जाता था बहुत सारा। जब 3 साल के बाद बाइकआउट ये वगैरह मामला थोड़ा सही हो जाता है तो उसके बाद अल्लाह ताला जो है ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसको पता चलता है, उसको पैगाम देता है कि ये जो काफिर हैं, जो काफिर थे, उन्होंने ये तय किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना साथ मिलकर उसको शहीद करेंगे, ताकि जो बनु हाशिम है वो हमें कुछ भी नहीं कर सके कि अगर हम साथ उसको मारेंगे तो वो क्या करेंगे, किसको वो पकड़ेंगे। तो उसकी वजह से उन्होंने प्लान बनाया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में शहीद करेंगे। फिर उसके बाद वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने कहा कि रात का जब वक्त होगा तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के चौतरफ जाएंगे और वो जब सुबह के लिए उठेगा तो हम उसे शहीद करेंगे। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल जाता है और वो क्या करते हैं कि वहां पर हजरत अली को सुलाते हैं और खुद चले जाते हैं। फिर जब हजरत अली वहां से उठता है तो उसको देखते हैं जो काफिर, उनको वो तो देखते हैं कि ये तो हजरत अली है। तो उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना हिजरत करते हैं अबू बकर के साथ मदीना की तरफ, और ये 622 सी AD में करते हैं। और ये बताया जाता है कि ये जो पैगंबरी का 13वां साल था, 14th और 13th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड था, 14वां या 13वां पैगंबरी का साल था। तो यहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ हिजरत करते हैं। फिर उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हजरत अली थे और दूसरे जो सहाबा थे वो भी वहाँ पर माइग्रेट हिजरत करना शुरू करते हैं। फिर वहाँ पर वो रहना शुरू करते हैं। फिर भी ये जो कुरैश हैं ये पीछे नहीं हटते और फिर जो है ना 2nd हिजरी में, ये जो हिजरी है ये वो ईयर्स हैं, वो साल हैं जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत किया था। उसके बाद जो भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साल आते हैं उनको हिजरी कहा जाता है। और जो उससे पहले थे, उस वक्त से लेकर जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दिया गया था, वही दिया गया था पहले, उससे लेकर हिजरत तक उसको 90 साल कहा जाता है। और हिजरत के बाद जो भी साल आते हैं उसे हिजरी कहा जाता है। फिर जो 2nd हिजरी था उसमें जंग बदर होता है और ये जंग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान जीतते हैं। और इसमें जो बड़े बड़े जो कट्टर नॉन मुस्लिम थे, काफिर थे, अबू जहल वो मर जाते हैं और बड़े बड़े काफिर, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद अबू लहब भी मर जाता है। तो फिर होता है जंग ओहद और उसमें भी बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स कत्ल होते हैं और बहुत सारे इस्लाम कबूल कर लेते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे तबूक होते हैं। तबूक वो जंग है जिनमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया था, लीड किया था, रहनुमाई किया था। और सीरिया जंग होते हैं, सीरिया वो जंग होते हैं जो कि जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं की थी। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि 630 CE AD में और 629 AD में जो है ना मक्का पाक पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर जो है ना कुरैश के साथ, उन कबीलों के साथ जंग करता है और ये जंग जीत लेता है और मक्के पर फतह हासिल कर लेता है। और यहाँ पर जो है ना इस्लाम का रोशनी सारे सऊदी अरेबिया में फैल जाता है और सब इस्लाम को कबूल करते हैं। और फिर यमन में इस्लाम फैल जाता है, सीरिया में, इराक में, मुख्तलिफ जगहों पर इस्लाम फैल जाता है, इस्लाम का रोशनी फैल जाता है और लोग इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। यहाँ पर इस्लाम का फतह हो जाता है। ये जो इस्लाम आपको आजकल मिल रहा है ये आसानी से नहीं मिला, ये कुर्बानियों से मिला है। इसका वैल्यू कीजिए, बिलीव में इसका कदर कीजिए, इस इस्लाम का कदर कीजिए और इसमें आपका सारी जिंदगी इस किस्में इस इस्लाम में है। फिर उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी से गुजरते हैं और वो 12-13 दिन बीमार रहे। फिर उसके बाद 12 रबीउल अव्वल पीर के दोपहर को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से रुखसत करते हैं। जब वो 63 ईयर्स के एज के थे, उम्र के थे, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो फोत हो जाते हैं। और उस वक्त जो इंग्लिश डेट था वो 7 जून 630
32 CE AD था, तो यहाँ इस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो जाते हैं। और हमें इस इस्लाम की कदर करनी चाहिए, हमें इसकी बिलीव मी इसके बारे में सोचना चाहिए। That's it all for today. Allah Hafiz.